Hello everyone, Namaste. Welcome to the channel English Hub with Sangeeta. Today in this video I am going to explain the new essay that is Why Vampires Never Die, which is written by two writers, Guillermo del Toro and Chuck Hogan. Actually, this essay has been prescribed in the English course book of BA, BSW and BBS first year. Now let me explain the essay. As the title is Why Vampires Never Die, exactly this essay is going to discuss about the vampires, or let's say about the ghost, right, or bhoot pret. Whenever we say vampires, ghost, or whatever we say, chunel, bhoot pret, pisas, or maybe there may be some more names are also given to vampires, right? So whenever we say we call these names, so we feel scared, isn't it? So obviously this essay also discussed in the same way. And in that way also we can say that vampires never die. It's because they always remain in our mind. Also, it was in the beginning when there were the old generation. Now in this generation also we have been talking about vampires, and later on for in the future generation also probably they will talk about the vampires, किनकि हामीले भूत प्रेतको कथा हामी सानो छँदा हाम्रो हजुरबुवा हजुरमुवाको मुखबाट सुनेको छौँ, हामीले कथामा किताबमा or wherever it is, or moreover we have been watching even in cinemas also, right, about vampires हेर्दै आइरहेका छौँ नि त. So because of that also vampires never die. So as the video of this one just now, here is the video also, right? So this video also shows that कि vampires भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि स्केरी हुन्छ. So we know कि हामीलाई थाहा छ vampires भन्ने बित्तिकै हामीले मुभीमा हेरेको छौँ, they are the blood suckers, right? So भिडियोमा पनि देखाइएको छ कि and they have the long teeth also. तो देख्ने बित्तिकै सुन्ने बित्तिकै हामीलाई डर लाग्छ नि त. So because of that their presence in human history is unavoidable also, किनकि यो पहिले पनि हामी कुरा गर्थ्यौँ, अहिले पनि कुरा गर्छौँ र भोलिको दिनमा नि कुरा गर्नेछौँ. So because of that vampires have a long chain of history also. And why vampires never die भन्दाखेरि, look here, like vampires is always remaining in our mind because they come in books, because we have been learning so many things related to the vampires even in our books also. We talk or we have been watching in movies also, operas also. Because of that vampires never die. Not only this, because of the mystery that vampires bring to our lives and the way they are able to be imagined in continually evolving ways alongside our changing technology, they will remain a part of our culture indefinitely, isn't it? So because of that vampires never die, they always remain. By saying this, let's move to the summary now. I will explain the summary in Nepali also. So as it is mentioned here in their essay, Del Toro and Hogan, means these two are the writers. So they just explore, उनीहरूले के एक्सप्लोर गरेको छन् त भन्दाखेरि चाहिँ भ्याम्पायरहरूको उत्पत्ति अथवा इभोल्युसन है, इन द बिगिनिङ, अनि त्यस्तै गरी उनीहरूको विकास र निरन्तरताको विषयमा यो एसेमा चाहिँ एकदमै गहिरोसँगले एनालाइसिस गरेको पाइन्छ. उनीहरूले चाहिँ यो आर्टिकल एक्चुअली वाइ भ्याम्पायर्स नेभर डाई 2009 अर्थात् 2009 मा पब्लिस गरेका थिए. अनि राइटरहरू भन्छन्, हाम्रो अथर्सहरू के भन्छन् त भन्दाखेरि, भ्याम्पायरहरू चाहिँ केवल डरलाग्दा क्यारेक्टर मात्र होइनन्, उनीहरू चाहिँ लाइक यो अमरता, यौनिकता, शक्ति र रहस्यको प्रतीक पनि हुन्, जसले मानिसहरूलाई सधैँ अट्र्याक्ट नै गर्ने गर्छ. सो हियर आई हेभ मेन्सन द्याट कि like look at here, yes, so vampires are there in the ancient folklore to modern pop culture also. They have been involving, right? So they just highlighted our culture also, or moreover they illustrate how this figure continues to resonate across different eras and cultures as well. So उनीहरूले चाहिँ
एक्जाम्पल्सहरू दिएको छ केही बुक्सहरूको। फर इक्जाम्पल कि भ्याम्पायर्सहरूको उत्पत्ति प्राचीन समयदेखि भएको हो भन्ने बारेमा they have given some of the examples. For example, they have given the example of Indian beetle, similarly beetle. So next one is Chinese Qingxi, and next one is like रोमानियाको स्ट्रिगोई जस्ता पात्रहरू विभिन्न संस्कृतिहरूमा पाइन्छन्। यी अनि त्यहाँनिर देखाइएको कथाहरूले चाहिँ जस्तै यो मृत्यु अनि त्यस्तै गरी रोग र अज्ञातको डरलाई समेत व्यक्त गरेको पाइन्छ भनेर भनेका छन्। अर्थात् fear of reflecting deep seated fears about death and the unknown। अनि त्यस्तै गरेर उनीहरूले एउटा अर्को नै एक्जाम्पल दिएका छन् ड्राकुला भन्ने, जुन चाहिँ 19th सेन्चुरीमा आएको थियो र यो यसले पनि एउटा भ्याम्पायर्सको बारेमा चाहिँ डिस्क्राइब गरेको पाइन्छ। सो लेट्स से वी क्यान सी द्याट सिन्स ड्राकुलाज पब्लिकेसन there has been an enormous amount of scientific innovation. The authors focus on our increased access to information and our ability to feel connected at all times, because we are able to learn about almost anything we want. The mystery that vampires provide is appealing to us also. So in this way they have given some of the examples of the related to vampires, moreover we can say so. सो सिमिलरली अब यो स्लाइडमा चाहिँ के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि जस्तो डेल टोरो र मोर होग्यानले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि भ्याम्पायरहरू इमोर्टालिटी अर्थात् अमरता अनि त्यस्तै गरी अनन्त युवा भन्नाले जस्तै मानिसहरूलाई त सधैँभरि युथ भइराख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ नि त। मानिसहरू कहिले बुढो नहुन खोज्ने गर्छन्, त्यस्तै हाम्रो यो भ्याम्पायर्समा त्यही देखाइएको हुन्छ। जस्तो आफ्टर सकिङ द ब्लड दे जस्ट रिभाइभ, होइन, उनीहरूलाई एक खालको तागत आएको देखाइएको छ अनि पावरफुल भएको देखाइन्छ नि त। त्यसैले मानिसहरू चाहिँ सधैँभरि इमोर्टल हुने अर्थात् अमर हुने जुन चाहना राख्छन् र भ्याम्पायरहरूले चाहिँ त्यो इच्छालाई पुरा गरिदिएको देखाइएको हुन्छ नि त। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भ्याम्पायरहरू चाहिँ अलिकति मिस्टेरियस टाइपको पावरफुल अनि कहिले पनि बुढो नदेखिने पात्रको रूपमा देखाइएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि पनि मानिसहरूले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि लाइक अडियन्सहरू चाहिँ यो भ्याम्पायर्स मुभिजहरू, भ्याम्पायर्स स्टोरिजहरू, भ्याम्पायर्स रिलेटेड कुनै पनि लिटरेचरहरूलाई अथवा फिल्मलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी मन पराउँछन्, त्यो कुरा भन्न खोजिएको छ। So next here is written that the essay further discusses how vampires have been used as metaphors for various societal issues, including disease, addiction, and the fear of the unknown. For example, the spread of vampirism in fiction often mirrors the transmission of diseases like HIV/AIDS, highlighting societal fears about contagion and the breakdown of social order also. So अन्त्यमा यो कन्क्लुजनमा हाम्रो राइटरहरू डेल टोरो एन्ड देन होग्यानले भनेका छन् कि भ्याम्पायर्स नेभर डाई, इट्स बिकज तिनीहरू चाहिँ सधैँभरि समाजको जुन डर, इच्छा र परिवर्तनशीलतासँग चाहिँ अनुकूल भएको पाइन्छ। अनि तिनीहरूको जुन लचिलोपन र सांस्कृतिक अनुकूलताले पनि उनीहरूलाई सधैँभरि जीवित नै राखेको पाइन्छ। त्यति मात्र होइन, यो भ्याम्पायरको कथा चाहिँ नट ओन्ली नेपाल, हाम्रो नेपालमा भूतप्रेतकोसँग रिलेट गरेर भनिन्छ, होइन। सो अरू संसारभरि नै पनि यसको कथा चाहिँ फ्रम द भेरी बिगिनिङ डेज, राइट। सो भनिँदै आइएको छ अथवा सुनाउँदै आइएको छ नि त, सुनाइँदै आइएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि विभिन्न संस्कृतिहरूमा, विभिन्न कन्ट्रिजहरूमा फरक फरक तरिकाले भ्याम्पायर जस्ता पात्रहरू भेटिन्छन्। यसले यो देखाउँछ कि लाइक फियर अफ डेथ अनि अननोन प्रति चाहिँ मानिसको अनिश्चितता सधैँभरि अनि सबै संस्कृतिमा साझा छ, अथवा मानिसहरू जोसुकै जहाँसुकै संसारको कुनामा रहे तापनि उनीहरूलाई सधैँभरि मृत्युको डर भइरहन्छ अनि उनीहरू एक खालको पावरफुल हुन खोज्छन् नि त। अनि त्यसले गर्दा पनि आफ्नो कनेक्सन चाहिँ भ्याम्पायरसँग गरिरहेका हुन्छन्। अनि भ्याम्पायर कथा चाहिँ समयसँगै पुरानो हुँदाहुँदै पनि यो कहिले पनि मर्दैन र यसले विभिन्न समयमा विभिन्न रूप लिएर रहन्छ। मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जस्तो इन द बिगिनिङ डेज भ्याम्पायर्सलाई चाहिँ एक खालको हररको रूपमा, स्केयरको रूपमा मात्रै देखाइन्थ्यो भने हिजो आज चाहिँ कतिपय मुभिजहरूमा, बुक्सहरूमा एक खालको रोमान्टिक हिरोको रूपमा समेत उनीहरूलाई
देखाइन थालिएको छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि समेत यो भ्याम्पायर्सहरू चाहिँ मानव सभ्यताको एउटा अमर हिस्सा बनिरहेको छ भन्न खोजेका छन् हाम्रो राइटर्स द्वयले। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द की थिम्स अफ द एसे एज वेल। यसमा चाहिँ के देखाइएको छ भन्दाखेरि टाइमलेसनेस एन्ड युनिभर्सालिटी अफ द भ्याम्पायर मिथ, जस्तो भर्खरै कुरा गरेको थियौँ हामीले कि संसारभरि नै पनि एउटा युनिभर्सल नै छ। के त भन्दाखेरि भ्याम्पायर्सहरूलाई चाहिँ एक खालको सधैँभरि इमोर्टल भएको देखाइएको हुन्छ अनि मान्छेहरूले त्यो इमोर्टल हुनै चाहन्छन्। मान्छेहरू चाहिँ आफू कहिले बुढो नहुने खोजिरहेको हुन्छ नि त। त्यसले गर्दा पनि यसले एउटा संसारभरिको मानिसहरूको चाहिँ मनमा भएको कुरालाई देखाउन खोजिएको छ भ्याम्पायरको थ्रुबाट। सो अर्को कुरा भन्दाखेरि सिम्बोलिजम अफ इमोर्टालिटी एन्ड इटर्नल युथ, अथवा जस्तै यसले चाहिँ भ्याम्पायर्सले भन्न खोजेको मानिसहरूको जुन इमोर्टल हुने अनि उनीहरूलाई सधैँभरि युथ नै रहने जुन चाहना छ त्यसलाई चाहिँ देखाउन खोजिएको हुन्छ भ्याम्पायर्सको थ्रुबाट। जस्तै धेरै मानिसहरूलाई मर्ने डर हुन्छ अनि उनीहरू चाहिँ जीवन सधैँ ताजा अनि आफ्नो जीवन चाहिँ सधैँभरि युथको रूपमा अथवा जवान नै होस् भन्ने पनि चाहन्छन्। अनि भ्याम्पायरहरूले चाहिँ यिनै चाहनाहरूको रूप पनि लिएका हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ अलिकति हुन्छ नि लाइक आकर्षक बनाएको जस्तो लाग्छ कि भ्याम्पायर्सले। सो नेक्स्ट छ रिफ्लेक्सन अफ सोसाइटल एन्जाइटिज एन्ड डिजायर्स। जस्तै भ्याम्पायर्सहरू चाहिँ केवल डरलाग्दा पात्र मात्र पनि हुँदैन नि त। तिनीहरूले चाहिँ समाजका विभिन्न भय, चिन्ता र इच्छाहरूको एउटा मिरर पनि हुन्, जसले चाहिँ कहिलेकाहीँ रोग, मृत्यु र बाह्य आक्रमणको डरलाई समेत जनाउँछ। अनि कतिपय तिनीहरूले चाहिँ यौनिकता, शक्ति र निषेधित इच्छाहरूको रिप्रेजेन्ट पनि गरेका हुन्छन्। अनि त्यस्तै गरेर समय र ठाउँ अनुसार भ्याम्पायरका अर्थ अनि रूपहरू पनि परिवर्तन हुन्छन्, जसले गर्दा समाजको यो जुन वर्तमान मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई पनि झल्काएको पाइन्छ। अर्को मैले यहाँ पोइन्ट लेखेको छ एडप्टेबिलिटी इन पपुलर कल्चर, अथवा जस्तै भ्याम्पायर्सहरू चाहिँ अथवा भ्याम्पायर्स रिलेटेड स्टोरिजहरू भनौँ, मुभिजहरू भनौँ, त्यो चाहिँ समय सँगसँगै बदलिँदै आएको पाइन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल इन द बिगिनिङ तिनीहरू चाहिँ एउटा डरलाग्दो चुडेल जस्तो पिशाचको रूपमा होइन, भूत प्रेतको रूपमा मात्रै उनीहरूलाई पोर्ट्रेट गरिएको हुन्थ्यो। तर अहिले उनीहरूलाई चाहिँ एक खालको प्रेम अनि लभ, सेक्रिफाइस अनि एउटा डिफ्रेन्ट आइडेन्टिटीको रूपमा होइन, जसले चाहिँ मानिसहरूको भावनात्मक कुराहरूलाई पनि समेटिएर बनाइएको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर यो चलचित्र अनि नोभेल्सहरू, त्यस्तै टेलिभिजनहरूमा आउने टेलिसिरियलमा यो भ्याम्पायर्सहरूको विभिन्न रूपहरू समेत देखिन्छ, जसले युवा र पुराना दुवै दर्शक, पुराना मैले भन्न खोजेको ओल्ड एज पिपलहरूदेखि लिएर युथ सबैजना अनि इभन किड्सहरूलाई समेत टार्गेट गरेर बनाइएको हुन्छ। अनि उनीहरू अट्र्याक्टेड नै हुन्छ यो भ्याम्पायर्स रिलेटेड मुभिज, भ्याम्पायर रिलेटेड कुनै पनि टेक्स्ट बुकहरू पढ्नको लागि। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ भ्याम्पायरको स्टोरीलाई सधैँभरि पपुलर अनि त्यस्तै गरी समय सान्दर्भिक समेत बनाउने गर्छ।